जी हेलो स्टूडेंट्स, अज लीनियर अलजबरा का लैक्चर नंबर 44 करन जा रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला असी चैप्टर करते पे हैं। नैक्सट एक्सरसाइज 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन की असी गल करांगे। सो बड़े ही ध्यान दे नाल समझियो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जे तुसी MSc करते हैं। ये कॉन्सैप्ट 1-1 फंक्शन तो ऑन टू फंक्शन तुसी +1 +2 भी स्टडी करके आए हैं, उन्हें असी अगे डिस्कस करांगे। सब तो पहला असी फंक्शन की ही गल करते हैं। डेफिनेशन चाहे असी पढ़नी है 1-1 1-1 भी कह लईदा, चाहे 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन समझांगे। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, सब तो पहला 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए थोड़ा पिछे चलीए कि 1-1 फंक्शन की सी। 1-1 फंक्शन वो बड़े ध्यान नाल समझियो, बड़े ही ध्यान नाल समझियो। सपोज करो मेरे को कोई फंक्शन आ f n to n वेयर n इज़ सैट ऑफ नैचुरल नंबर, ये भी सैट ऑफ नैचुरल नंबर। कहने का मीनिंग ये भी सैट ऑफ नैचुरल नंबर, ये भी सैट ऑफ नैचुरल नंबर। तो सैट ऑफ नैचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो। तो जो असी उन्होंने मैपिंग लेनी है वो भी नैचुरल नंबर ही आएंगे। वो भी किमें दे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो। इतने खत्म नहीं हो जाते एंड सो, ये भी एंड सो। मतलब कि ये पूरा जो सैट आ ये भरया होया नैचुरल नंबरस के नाल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये भी जो n आ ये भी भरया होया सैट ऑफ नैचुरल नंबर के नाल। ये साडी मैपिंग आ जिन्हों असी F मैपिंग कही। इनू असी 1-1 मैपिंग कदों कहना, इनू असी 1-1 मैपिंग कदों कहना। सपोज करो ये जी मैपिंग आ इनू डिफाइन किया असी। सपोज करो f(x) इज़ इक्वल टू सपोज करो x, इस तरीके से डिफाइन किया। ਜਾਂ चलो x स्क्वेयर ले लो ਜਾਂ 2x ले लो, चलो 2x ले लो। कहने मीनिंग ये कि जे असी इधरों 1 एलीमेंट की इमेज लेने फंक्शन च 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा 2। इसका मीनिंग ये होया, इसका मीनिंग ये होया कि 1 मैप करेगा 2 नूं, क्योंकि जो 1 पुट करते आंसर 2 आंदा। सो 1 की इमेज होएगी 2। जे तुसी 2 पुट करोगे तो 4 आएगा। इसका मीनिंग 2 मैप करेगा 4 नूं। 3 पुट करोगे तो 6 आएगा। इसका मीनिंग 3 मैप करेगा 6 नूं। 4 की मैप लाओगे 8 नूं एंड 6 12 नूं एंड 5 10 नूं एंड सो। चलो सपोज करो मैं 4 तक ही एलीमेंट लिखे। ऐदा ही तुसी जे लिखोगे 5 की मैपिंग, क्योंकि हुण मैं सारे तो इत्थे लिखे नहीं नैचुरल नंबर। 5 की इमेज 10 आ जाएगी, वो भी प्रेजेंट होएगी उस साइड पर। 6 की 12 आ जाएगी क्योंकि डबल आ रहा। सो कहने का मीनिंग ये होया कि जे असी इस नैचुरल नंबर चो कोई भी एलीमेंट लैने तो जो आंसर आता वो भी एक नैचुरल नंबर ही आता। कहने का मीनिंग ये होया कि हर एक एलीमेंट की इमेज मिलती पई है। जे हर एक एलीमेंट की डिफरेंट इमेज मिलती होवे तो असी उन्होंने कहने ये 1-1 मैपिंग आ। ये की आ 1-1 मैपिंग आ। डेफिनेशन ये आ कि जे 2 एलीमेंट लई असी x y इस नैचुरल नंबर चों, इस मैपिंग चों, जे ये x ते y डिस्टिंक्ट होण इंपलाइज उन्होंने की जी मैपिंग बननी है ना वो भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए है, इक्वल नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके 1 तो 2 2 डिफरेंट एलीमेंट आ तो 1 की इमेज 2 आ तो 2 की इमेज 4 आ, सेम नहीं गी आई। ऐदा नहीं होना चाहिए, ऐदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मान लो इतने 1 2 3 4, इतने 1 2 3 4। ऐदा नहीं होना चाहिए कि 1 की इमेज भी 2 आ गई तो 2 की इमेज भी 2 आ गई। इस तरीके नहीं होना चाहिए कि जे 2 डिफरेंट एलीमेंट लाओगे तो उन्होंने जी इमेज आ, जो मैपिंग आ वो इमेज आ वो डिफरेंट होने चाहिए एलीमेंट। कि जे तुहानूं हर एक n का हर एक एलीमेंट की तुहानूं जे इमेज मिलती पई आ तो उन्होंने असीं कहने 1-1 फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन
ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫਾਰ ਆਲ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ n, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਮੈਪਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਇੰਪਲਾਈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ n ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈਏ ਉੱਧਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ, ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, 1 ਦੀ ਅਲੱਗ 2 ਦੀ ਅਲੱਗ ਐਂਡ ਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਓਨ ਟੂ ਦੀ। ਓਨ ਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਓਨ ਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਦਾਂ ਕਿ ਓਨ ਟੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ FA to B ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ A ਸੈੱਟ ਆ, ਇੱਕ B ਸੈੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਓਨ ਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਓਨ ਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ B ਫਾਰ ਆਲ B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ B, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ B ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ A ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਸ A ਚੋਂ, ਸੱਚ ਦੈਟ F ਆਫ A ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ B ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਸੈੱਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਨਸਰ B ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਨਸਰ B ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ B ਉਠਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਉਹ B ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਲਾਸਟ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਧਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1 2 3 4 5 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 6 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ 2x ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਏਗੀ 2, 2 ਦੀ ਕੀ ਆਏਗੀ 4, 3 ਦੀ ਕੀ ਆਏਗੀ 6, 4 ਦੀ ਕੀ ਆਏਗੀ 8, 5 ਦੀ ਕੀ ਆਏਗੀ 10। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਓਨ ਟੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਠਾਉਣਾ 2, ਇਸ ਪਿਛਲੇ 'ਚੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ B। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ n 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਉਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਉਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਣਾ? 2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ n, ਦਿਸ n, 2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਿਸ n। ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ A ਆ, ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ B, ਮੈਂ B 'ਚੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ B 'ਚੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 2 ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਇਸ n 'ਚੋਂ, ਇਸ A 'ਚੋਂ ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 1 ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ n 'ਚੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ A, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ B। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਸਟ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ 2B 'ਚੋਂ ਉਠਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 1 ਲੱਭ ਲਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ A 'ਚੋਂ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ 1 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ।
1 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ 2 × 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ 2। ਮੈਂ 2 ਉਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ 1 ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਸ 1 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਂਸਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਨ ਟੂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਾ ਮਿਲੇ, 2 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 1 ਮਿਲ ਗਈ, 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇਖੋ 2, ਦੇਖੋ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ, 1 ਦੀ ਇਮੇਜ 2, 2 ਦੀ ਇਮੇਜ 4, 3 ਦੀ ਇਮੇਜ 6, 2 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 1, 4 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 2, 6 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 3। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਔਨ ਟੂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਬੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 1 ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ 4 ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ 2 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ 4 ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ 2 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ 6 ਚੁੱਕੋਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ 3 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ 6 ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ, ਬਟ 1 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 3 ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, 5 ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਠਾ ਲਵਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 3 ਉਠਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੀ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭੋ, ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਰੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਭਰੀਏ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, 3 ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 3/2 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3/2 ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 3। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ 3, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਂਸਰ 3 ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 3/2 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 'ਚ, 3/2 ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ 3/2 ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, 3/2 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲੱਗੀ, ਆਂਸਰ 3 ਆ ਜਾਵੇ। 3/2 ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ 3/2 ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 1 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 1/2 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 5 ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 5 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 5/2 ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 5 ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਆ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਔਨ ਟੂ, ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਬੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਔਨ ਟੂ ਹੋਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਨਟੂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਔਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ 1-1 ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 1-1 ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ FR to R, ਫਿਰ ਔਨ ਟੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ fx = 2x ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਔਨ ਟੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ 3, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਉਠਾਇਆ ਇਸ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ 3, ਓਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ 3, ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 3/2 ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 3/2, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ 'ਚ ਤਾਂ 3/2 ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਸ 3 ਨੂੰ 3/2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, F3 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, F3/2 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ, 2 × 3/2, ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ 3 ਉਠਾਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ 3/2 ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ 3/2 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਆਂਸਰ 3 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। 1 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, 1 ਦੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ 1/2,
2 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 1। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ, ਜੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ R2 ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ 1 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ R2R, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ fx = x ਸਕੁਏਅਰ। ਜਸਟ ਮੈਂ +1 +2 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 1 ਅਤੇ on2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿ x ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, R ਮੀਨਸ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਜੇ ਮੈਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 1 ਸਕੁਏਅਰ 1। ਜੇ ਮੈਂ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ -1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 1। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ F1 ਤਾਂ F-1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ। F1 ਦਾ ਵੀ 1, F-1 ਦਾ ਵੀ 1, ਬਟ 1 not is equal to -1, ਬਟ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਜੇ x = y ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਬਟ 2 ਇਮੇਜ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ fx ਮੇਰੇ ਕੋਲ sin x ਆ, R2 ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, fx ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ sin x ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ sin ਪਾਈ f ਪਾਈ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ sin ਪਾਈ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 0। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2π ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ sin 2π ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆਏ, f π = f 2π। ਸੋ ਬਟ ਪਾਈ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ, ਬਟ ਪਾਈ ਅਤੇ 2π ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟ 1 f ਇਜ਼ ਨੋਟ 1 ਇਹ ਵੀ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਆ 1 on2 ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਆ। ਬਟ ਕਦੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ sin x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਇਹ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1 ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਲੈਟ T(v)(w) be a linear transformation, then ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ T is called, then T is called 1-to-1 transformation if for all xy belongs to capital V। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓ, ਕੋਈ 2 ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ
ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਵਾਈ ਹੋਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਨ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਵ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਇਮੇਜ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਇਮੇਜ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰਾ V, ਇਹ ਮੇਰਾ W। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ 1 2 3 4, ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰਾ A B C D। 1 C 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਪ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। 2 ਕਰ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ A 'ਤੇ ਕਰਦਾ। 3 D 'ਤੇ ਕਰਦਾ। 4 B 'ਤੇ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੀ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 1 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੀ ਵਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂ 5 ਵੀ ਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੀ ਵਨ। ਇਹ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਨੀ ਵਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, 5 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਮਤਲਬ 2 ਜੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ 2 ਮੈਪਿੰਗ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ 1 1 ਦੀ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ 1 1 ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਔਨ ਟੂ ਦੀ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਟੂ ਦੀ। ਔਨ ਟੂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਔਨ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਔਨ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੈਨ ਟੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਫ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਵਾਂ। ਲੈਟ ਟੀ ਮੈਪਿੰਗ ਫਰੋਮ V to W is linear transformation। ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ? ਇਫ ਫਾਰ all W belongs to this set, this vector space capital W ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ small v from V such that ਉਸ small v ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਉਹ W ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਟੂ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ V, ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ W। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਆ, ਇੱਧਰ 1 2 3 ਆ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ B ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ C, ਇੱਧਰ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਅਤੇ 5 ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ W ਸੈਟ ਆ, ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ W ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ A ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 3 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਜੇ ਮੈਂ A ਉਠਾਇਆ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਤਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ A ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ A ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 3 ਮਿਲ ਗਈ। 3 ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ A ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ 3 ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ B ਦੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਮੰਨ ਲਓ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਆ ਗਈ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜੇ B ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਠਾਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ B ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਠਾਇਆ, ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 1, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ ਆਨਸਰ B ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ C ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 5 ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ 5 ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ C ਆਉਂਦਾ।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲ ਗਈ। 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਂਸਰ A ਆਉਂਦਾ, 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਲੈਣ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ B ਆਉਂਦਾ, 5 ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਚ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ W ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਕਸਟਰਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ V to W, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ V, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ W। ਇਸ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਠਾਇਆ W, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਫਾਰ ਆਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ A B C ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਕੈਪੀਟਲ W 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਾਰ ਆਲ W ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਕੈਪੀਟਲ W, ਇਸ V 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਉਹ W ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਔਨ ਟੂ ਮੈਪਿੰਗ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਟੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, V 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਔਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ W ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ V ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਇਮੇਜ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 1 ਆ। ਇੱਧਰ ਜੇ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਔਨ ਟੂ ਆ। 1 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਆ ਸਰਜੈਕਟਿਵ। 1 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਸਰਜੈਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਮੈਪਿੰਗ ਜੇ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 1 ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ। ਜੇ T ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ V to W, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ T ਇਜ਼ 1 ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ T ਇਜ਼ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ। ਬਾਏ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ 2 ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਏ ਸਾਈਕਲ, 2 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਏ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਮੈਪਿੰਗ, ਇਹ ਸਰਜੈਕਟਿਵ ਮੈਪਿੰਗ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ BSc 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਅਲਜਬਰਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਔਨ ਟੂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ MSc ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ 100% ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਕਰਨੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਥਿਊਰਮ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ।
ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ, ਇਹ ਥਰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿ ਲੈਟ T(V)(W) be a linear transformation, then T is called non-singular if, बहुत सिंपल definition, if for all small v belongs to capital V, ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਫਾਰ ਆਲ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ 0 ਆ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਵੀ 0 ਆ। ਜੇ ਇਮੇਜ 0 ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਵੀ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਮੇਜ 0 ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 0 ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਵੀ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੈਥਡ ਆ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓਗੇ, V 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਚਲੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ x = y 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ 1 ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਮੈਥਡ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ V 'ਚੋਂ, ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ 'ਚੋਂ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ T ਨੂੰ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ TV = 0 ਲੈ ਲਓ, ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ V ਨੂੰ 0 ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ T ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ 1 ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੀਏ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਥਿਊਰਮ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ V(W) ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 1 ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੂਫ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਲੈਟ T V(W) be ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਟੂ ਸ਼ੋ T is 1 to 1, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੋ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਗਿਵਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੇ T ਵੀ 0 ਆ ਤਾਂ V ਵੀ 0 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, T ਨੂੰ 1 ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਈਦਾ 1 ਲੈਟ ਇਸ V 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਆਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓ, V1 V2 belongs to capital V such that TV1 is equal to TV2। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ V 'ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ x ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ y ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ V1 = V2 ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਇਹ 1 ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, 2 ਇਮੇਜ 2 ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਸ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, 1 ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ,
ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰਫ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, V1 ਮਾਈਨਸ V2, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਕੀ ਆ, ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀ ਅਲਫਾ ਜੂ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਲਫਾ ਟੀ ਜੂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਫਾ 1 ਸੀ, ਬੀਟਾ -1 ਸੀ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ, ਗਿਵਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਟੀ ਕੀ ਆ, ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਟੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਟੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, V1 ਮਾਈਨਸ V2 ਜ਼ੀਰੋ, ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ V1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V2, ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਟੀ ਇਜ਼ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੇਜ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਚਲਦੇ 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 ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ 1 ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, 1 ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇਮੇਜ ਬਰਾਬਰ ਲਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੀ V0 ਆ ਅਤੇ V0 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਉੱਥੋਂ V1 ਬਰਾਬਰ V2 ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੁਣ 1 ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਲੈਟ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਲੈਟ ਟੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਟੂ ਸ਼ੋ ਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੈਟ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਓਕੇ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰ ਆਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਫਾਰ ਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਬਿਟਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਦਰਸ, ਫਾਰ ਆਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ, ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਕਿ ਜੇ ਟੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਟੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਐਜ਼ ਟੀ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਇਜ਼ 1 ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਟੀ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ ਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ। ਜੇ ਟੀ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਟੀ ਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ। ਟੀ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ v ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, v0 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ, ਸੋ ਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ
कि जे नॉन सिंगुलर आ तो 1 1 भी हुंदा, जे 1 1 आ तो वो नॉन सिंगुलर भी होएगा। सो जे तुसीं 1 1 शो करना चाहे नॉन सिंगुलर शो कर दो, वो तुहाडी अपनी चॉइस होएगी। एक हुण असीं करांगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। हाँ जी, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आ TR² टू R एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन आ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन आ, डिफाइंड बाय f(x, y) = x। ये देखना कि ये 1 1 आ कि ये ऑन टू आ, वो असीं चैक करांगे। सब तो पहला टू चैक T इज़ 1 1 और नॉट 1 1, चाहे इधर लिखो टू चैक T इज़ 1 1। बड़े ध्यान नाल समझण की कोशिश करियो कि इस तरीके डिफाइन की TXY आना इत्थे, ना कि FX आना। TXY = X। लैट मैं 2 डिस्टिंक्ट एलीमेंट लैन लग्या। एक मैं ले लेना 3 7, ओके। एक ले लेना 3, चलो 8 ले लो। 2 एलीमेंट उठाए कि R² उठाए, R² तो मैं 2 एलीमेंट उठा लो, ओके। जे तुसी ट्रांसफॉर्मेशन लैके देखो 3 7 की तो की आएगी, 3 7 की ट्रांसफॉर्मेशन की आती, देखो फर्स्ट एलीमेंट आता, सैकेंड एज इट इज़, सो 3 आ गया। तुसी 3 8 की ट्रांसफॉर्मेशन लैके देखो, ये 3 8 उहदी भी आई 3। हुण होया कि 3 7 की ट्रांसफॉर्मेशन बराबर आ गई 3 8 की ट्रांसफॉर्मेशन, बट 3 7 तो बराबर ही नहीं 3 8 के। एलीमेंट डिफरेंट सी, डिस्टिंक्ट सी, बट उन्हां दी इमेज सेम आ गई, इस करके T इज़ नॉट 1 1। देखो जो ये शो करना ना कि जे तुहानूं ये पता कि ये 1 1 नहीं हैगा, तो फिर असीं एग्जाम्पल के नाल शो कर सकते हैं। तो जे तुसीं प्रूफ करना 1 1, फिर एग्जाम्पल के नाल नहीं प्रूफ कर सकते। हो सकता कि एक एग्जाम्पल के नाल प्रूफ हो जाए, सैकेंड एग्जाम्पल के नाल प्रूफ ना होवे, उदों इन जनरल करांगे। तो जो तुहानूं ये पता कि ये 1 1 नहीं हैगा, वो फिर तुसीं एग्जाम्पल के नाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल किस तरीके सिलेक्ट करनी, XY की ट्रांसफॉर्मेशन X आती है, मतलब X आती है, तुसीं X नूं सेम ले लो दोवां 3 3, Y का विच कोई रोल ही नहीं, वो डिफरेंट ले लो। तो उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन लैनी वो तो 3 आ गई, सेम आ गई, क्योंकि असी लाई सेम होए हैं। इतने डिफरेंट ले लोगे, डिफरेंट आ जाएगी। तो तुसीं ये नहीं कहना जो एक एग्जाम्पल दे दो, तुसीं ये नहीं कहना कि एक एग्जाम्पल दे दो इदा 3 7, वह आंसर 3 आ गया। एक एग्जाम्पल ले लो 4 7, तो फिर आंसर 4 आ गया, तो डिफरेंट होगी, तुसीं कह दो T 1 1 है ना, इदा नहीं होना, क्योंकि एक एग्जाम्पल वो रिजल्ट होल्ड हो रहा, तो बहुत सारिया नहीं भी हो रहा। सो हर एक एलीमेंट असी कहते होंगे फॉर ऑल, हर एक एलीमेंट लिए वो ट्रू होना चाहिए। पर एक ये एलीमेंट मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे दी, बहुत सारिया होर इदां दी एग्जाम्पल आ जिन्हां दे इमेज तो सेम आ, बट वो एलीमेंट सेम नहीं, इस करके ये 1 1 नहीं हैगा। ऑन टू किस तरीके चेक करना, हुण वो देखिए। ऑन टू ली टू चेक ऑन टू ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ अगले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने। ये अज का लास्ट क्वेश्चन है, T इज़ ऑन टू किस तरीके देखांगे, ओके। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ करना ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ R 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ X ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ X, Y ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਆ R ਸਕੇਅਰ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਠਾਉਣਾ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ A ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, मैं इस R 'ਚੋਂ एलीमेंट उठाया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਨਾ इस R ਸਕੇਅਰ ਤੋਂ ਕੋਈ एलीमेंट सर्च करना ਜਿਹਦੀ मैपिंग लाइन ਤੇ आंसर ਉਹ A आ जाए। ਉਹ मैं सर्च ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ एलीमेंट ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ पता नहीं ਕਿਹੜਾ, मैं कोशिश करदा ਲੱਭਣ ਦੀ। मैं ਮੰਨ ਲਿਆ कि ਉਹ एलीमेंट XY ਆ, ਉਹ एलीमेंट ਕਿਹੜਾ ਵਾ XY ਆ, बिलोंग्स टू R ਸਕੇਅਰ,
ਸੱਚ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਸ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦਾ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਇੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਟੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ। ਸੋ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਵਾਈ। ਸੋ ਏ ਵਾਈ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਏ ਵਾਈ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਆਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਵਾਈ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਰ ਸਕੇਅਰ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਵਾਈ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਣੀ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਈ ਏ। ਦੇਖੋ ਏ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਏ ਵਾਈ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਉਹ ਏ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਟੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਸੀ ਇਹ 1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਔਨ ਟੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੇਟ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।